श्री गुरु महिमा अलेख शरण, श्री गुरु महिमा अलेख शरण, श्री गुरु महिमा अलेख शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आज आरंभ करने को जाउछि अहिंसा नीति केते बड़ शक्तिशाली। कौनसी परमाणु अस्त्र ठारू अहिंसा अस्त्र ताहा ठारू मध्य शह गुण रे शक्तिशाली। यही विषय प्रमाण करी देखाई देथिले आमर जातीय पिता महात्मा गांधी। आज मुझे ही महात्मा गांधी विषय रे किछि आलोचना करने को जाउछि। मोर सीमित ज्ञान बल मु जहा जानिबा को पाइली ताहा मु कहूँ। मोहनचांद करमचांद गांधी 1869 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख शनिवार दिन जन्म ग्रहण करथिले। तांकर थिला सिंह राशि। बॉम्बे पोरबंदर निकटरे जन्म ग्रहण करथिले। तांको पितांकर नाम थिला करमचांद गांधी और मातांकर नाम थिला पुतुलीबाई गांधी। तांको स्त्रीकर नाम थिला कस्तूरबा गांधी और तांकर 4 गोटी संतान मध्य थिले। हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी। तांकर प्रकृतर नाम थिला मोहनदास गांधी, मोहनदास करमचांद गांधी। जेहेतु पितांक नाम को सम्मान देई पुत्र नाम सहित जोड़ा जाउथिला एणु तांको नाम रहिला मोहनदास करमचांद गांधी। श्रीजुक्त गांधी लंडनर इनर टेम्पल रे आईन प्रशिक्षण करथिले। 1891 मसीह जून मास 22 तारिख भारतर आईन बार को तांको डका जाइथिला। किंतु आईन व्यवसाय रे से संपूर्ण असफल हेले। तांकर नीति अहिंसा नीति। अन्याय करिवे नहीं, भूल कथा कहिबे नहीं, भूल को प्रशय देबे नहीं, एणु तांकर व्यवसाय चलिला नहीं। आईन व्यवसाय रे असफल होई पुणी 1893 मसीह से दक्षिण आफ्रिका चली जाइथिले। दक्षिण आफ्रिका रे सेइठारे एक मामला रे जने भारतीय व्यवसायी प्रतिनिधित्व कले। 1915 मसीह भारत को से फेरी आसिले। दक्षिण आफ्रिका रे 21 वर्ष शासन काल बिताई। 1921 मसीह भारतीय जातीय कांग्रेस दलर नेतृत्व ग्रहण करी दारिद्र्य दूरीकरण, महिला अधिकार संप्रसारण, धार्मिक और जातिगत विरोध रे स्वर उत्तोलन कले। ग्राम मानकरे थिबा गरीब लोक मानक सहित मिसिबा सकाशे हातरे बुणा जाइथिबा क्षुद्र धोती पिंधि सेमानकु भेट करुथिले। दामी पोशाक, चकचकिया पोशाक पिंधिले। ग्राम मानकर गाँ गहली रे गरीब लोक माने सेमानकु भय करिवे, पाखकु आसिबे नाही कि तांको सांगरे मिसिबे नाही। एणु से निज हातरे सूता काटी बुणा जाइथिबा खदी को से पिंधंती। जो खदीटी आंठू ऊपर को रहे। यही समय रे भारत रे ब्रिटिश शासन चालू थाए। इंग्रेज माने भारतीय मानकु बहु अत्याचार करुथिले। विभिन्न
ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଟିକସ ବସାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହରିଲୁଟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରାଜକୋଷ ବଢ଼ାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ କିପରି ଚଳିବ ତାହା ସେ ବୁଝୁନଥିଲେ। ଏପରିକି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟିକସ ବସାଇଦେଲେ। ଏହି ଲୁଣ ଉପରେ ଟିକସ ବସାଇଥିବାରୁ ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବୋଲି ଏକ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲୁଣ ଉପରେ ଟିକସ ବସାଇଥିବାରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାର ଚୁଡ଼ା, ମୁଢ଼ି, ଶେଷରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିବା ପଇସା ଉଠେଇଲେ ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କେହି କ'ଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି କି? କେହି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି? କେହି ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ସେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନାମ ଥିଲା ଦାଣ୍ଡି ଲବଣ ଯାତ୍ରା। 1930 ମସିହା ଠାରୁ 250 ମାଇଲ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। 1942 ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ତମେ ଭାରତ ଛାଡ଼। ଏହି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ କଟିଗଲା। ବହୁ ସଂଗ୍ରାମୀ ଜେଲ ଭୋଗିଛନ୍ତି, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ସେ ହାତରେ ଧରି ନଥିଲେ। ଅହିଂସା ନୀତିରେ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇଟି ଦେଶ କଲେ। ଭାରତର ହିନ୍ଦୁ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 1948 ମସିହା ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଧର୍ମସଭାର ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ 3 ଗୋଟି ଗୁଳି ମାରି ଗାନ୍ଧୀଜୀକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ସେଦିନ ଥିଲା 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 30 ତାରିଖ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ବାପୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାପୁ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ନାମିତ ଥିଲେ। ସେହି ବାପୁ ନାମକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ବାପୁ ବା ଜାତିର ପିତା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 1915 ମସିହାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଆମର ଭାରତରେ ହେଲା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଓ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ କରାଗଲା। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ସେ 1964 ମସିହା ମେ ମାସ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୁଲଜାରି ଲାଲ ନନ୍ଦା, ସେ 1964 ମସିହା ମେ ମାସ 27 ତାରିଖ ଠାରୁ ଜୁନ୍ ମାସ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମଚଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ
1964 ମସିହା ଜୁନ ମାସ 9 ତାରିଖ ଠାରୁ 1966 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ। ଚତୁର୍ଥରେ ପୁଣି ସେହି କାମଚଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଲଜାରିଲାଲ ନନ୍ଦା 1966 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 11 ତାରିଖ ଠାରୁ ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ। ପଞ୍ଚମରେ ରହିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଯେ କି 1966 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 24 ଠାରୁ 1977 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ। ଷଷ୍ଠ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ନା ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ 1977 ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ତାରିଖ ଠାରୁ 1979 ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସପ୍ତମରେ ଚରଣ ସିଂ 1979 ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖ ଠାରୁ 1980 ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଅଷ୍ଟମରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ 1980 ଜାନୁଆରୀ 14 ଠାରୁ 1984 ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ନବମରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ 1984 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ଠାରୁ 1989 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରେ ଭାରତର 10ମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରତାପ ସିଂ ଭିପି ସିଂ 1989 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ଠାରୁ 1990 ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଏକାଦଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର 1990 ନଭେମ୍ବର 10 ଠାରୁ 1991 ଜୁନ 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦ୍ୱାଦଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପି.ଭି. ନରସିଂହ ରାଓ 1991 ଜୁନ 20 ତାରିଖ ଠାରୁ 1996 ମସିହା ମେ ମାସ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ୍ରୟୋଦଶ ନମ୍ବରରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ 16/5/1996 ଠାରୁ 1/6/1996 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଓ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଚତୁର୍ଦଶରେ ଏଚ୍.ଡି. ଦେବଗୌଡ଼ା 1 ଜୁନ 1996 ଠାରୁ 21/4/1997 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚଦଶ ନମ୍ବର ବା 15 ନମ୍ବରରେ ଇନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦେବଗୌଡ଼ା 21/4/1997 ଠାରୁ 19/3/1998 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଷୋଡ଼ଶ ନମ୍ବରରେ ପୁନର୍ବାର ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ 19/3/1998 ମସିହା ଠାରୁ 22 ମେ 2004 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଲେ। 17 ନମ୍ବରରେ ମନମୋହନ ସିଂ 22 ମେ 2004 ଠାରୁ 26 ମେ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଏବେକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବା ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦି 2014 ମେ 26 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗଲା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରଠାରୁ କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
କେଉଁ ତାରିଖ ଠାରୁ କେଉଁ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଶାସନ ଡୋରି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରହିଲି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟ ଯାହାକି ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଷୟରେ, ଜାତକର କେଉଁ ଗ୍ରହ ରହିଲେ କ'ଣ ଫଳ ମିଳେ, ଏବେ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଭୁଲ ମାର୍ଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଏଥିସକାଶେ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଦାୟୀ, ଗୋଟିଏ ଜାତକକୁ ପ୍ରମାଣ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଏବେ ଏଇଠାରେ ରହିଲି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶରଣ ଶରଣ।